ہم مارنے والوں کے ساتھ نہیں کھڑے، جنہیں مار پڑتی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس پہ کھڑے رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ پنجاب میں نیا قانون پاس کیا گیا ہے عورتوں کو تشدد سے تحفظ دینے کا۔ اس میں تمام عورتیں آتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بیوی ہو، تمام عورتیں اس قانون میں کور کی گئی ہیں۔ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ قانون اچھا ہے یا برا ہے، یا پچھلے قانون جو ہمارے ہاں موجود تھے قوانین اس سے کس طرح مختلف ہے۔ ایک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر عورتوں کے حقوق کے لیے یا عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی بھی پاکستان میں قانون آئے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ لیکن ڈیبیٹ ہو رہی ہے، علماء حضرات بھی کر رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی کر رہے ہیں جو کہ یہ قوانین بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ اب دو ایشوز ایسے ہیں جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ ایک تو کہ جو اس میں وائلنس کور کیے گئے ہیں اس نئے قانون میں، کیا ہمارے یہاں نہیں تھے؟ کیا جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ ان کو کور نہیں کرتا تھا؟ تو میرے خیال سے اس کا جواب تو نیگیٹو میں ہوگا، کیونکہ بہت سارے ایسے جرائم ہیں عورتوں کے حوالے سے جو کہ ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں پہلے سے موجود تھے۔ دوسرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ پہلے بھی قوانین موجود تھے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جرائم میں اضافہ بھی ہوتا رہا ہے۔ میں ذرا چند مثالیں دے دوں کہ پاکستان پینل کوڈ کون کون سے ایسے جرائم کور کرتا ہے جو اس نئے بل میں بھی موجود ہیں۔ نیا بل کہتا ہے کہ جسمانی تشدد ہوگا، بدسلوکی ہوگی عورتوں کے ساتھ، اگر عورتوں کا تعاقب کیا جائے گا یا سائبر کرائم کیا جائے گا، تو یہ تمام جو جرائم ہے یہ اس نئے بل میں شامل کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ پاکستان پینل کوڈ 1860 کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ صاف صاف کہتا ہے کہ سیکشن 354 اور 354A جو ہے اس میں عورتوں کے خلاف جو جرائم ہے جس میں اسالٹ بھی ہے وہ تمام اس سیکشن میں شامل کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکشن 375 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، وہ ریپ کے حوالے سے ہے اور ریپ کی سزا بھی اس میں جو ہے متعین کی گئی ہے۔ سیکشن 496A اور سیکشن 506 اگر زبردستی عورتوں کو جو ہے ہراساں کیا جائے یا ان کو دھمکیاں دی جائے یا ان کو حراست میں اپنی رکھا جائے تو یہ سیکشن جو ہے ان عورتوں کو بھی کور کرتا ہے۔ ایسڈ کنٹرول اور ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ پہلے ہی ہمارے یہاں موجود ہے، 2011 کا یہ ایکٹ ہے جس میں عورتوں کے چہروں پہ یا جسم پہ تیزاب پھینکنے کے حوالے سے پروٹیکشن آف وومن ایکٹ یہ بھی پاس ہوا تھا 2006 میں۔ اس کے علاوہ جو چائلڈ میرجز ہیں، کم عمر میں جو شادیاں کرا دی جاتی ہیں، اس کا ایکٹ بھی پہلے سے ہی پاکستان میں موجود ہے، ایکٹ 1928۔ زبردستی جو خواتین کی شادیاں کروائی جاتی ہیں اس پر بھی پہلے ہی قانون موجود ہے جو کہ 2011 کا ایکٹ ہے۔ تو یہ تمام قوانین ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ کہ اس پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں اسی پر ہم بات کریں گے کہ اس نئے قانون سے فرق کتنا پڑے گا۔ لیکن یہ ڈیبیٹ تو ہم کریں گے، ضروری یہ تھا اور میں نے خاص طور پہ ضروری یہ سمجھا کہ ان عورتوں سے بات کی جائے جن پر تشدد ہوا ہے۔ جب ان پر تشدد ہوا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قانون کا سہارا لینے کی اگر کوشش کی تو قانون نے کتنا ان کو سپورٹ کیا، اور کیا وہ قانون بڑا مشکل تھا، ان کی مدد کو نہیں آ سکا؟ تو آج میں چند ایسی خواتین سے جا کے ملا ہوں جن پر تشدد ہوا، ان کی میں نے سٹوری بھی سنی اور میں آپ کو بھی سنواؤں گا، اور ان سے پوچھا ہے میں نے کہ اگر یہ نیا قانون امپلیمنٹ کروا دیا جاتا ہے، پنجاب میں جو نیا بل آیا ہے، کیا یہ آپ کی مدد بہتر طریقے سے کر سکے گا؟ کیا قوانین کی امپلیمنٹیشن اس سے آسان ہو جائے گی؟ یہ سوال بھی میں نے ان سے پوچھا، تو ذرا سنیے ان خواتین نے ان باتوں کا کیا جواب دیا۔ 3 خواتین موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ان پر تشدد ہوا تو کیا قانون حرکت میں آیا، کیا قانون نے ان کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا؟ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت دیا۔ آپ ذرا بتائیں کہ آپ پر کیا بیتی تھی، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ میری جو شادی ہے وٹے سٹے میں ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں وہاں پہ گزارا کر سکوں یا رہ سکوں، تو اس لیے میں نے وہاں سے آنے کے بعد پنجاب میں ہی میں رہتی تھی، اور پنجاب کے ہی ایک دارالعلومان میں نے پناہ لی شادی کے بعد سے، جب حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو جب میں وہاں پہ آئی تو میں نے وہاں پہ کافی عرصہ گزارا، بہت اچھا گزارا جو بھی تھا، لیکن کچھ عرصے بعد وہاں کے جو سینئر جو انچارج تھے اور وہ لوگ تھے، انہوں نے مجھے کسی کے ہاتھ بیچ دیا، جو پنجاب کا ایک دارالعلومان تھا اس میں۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے جب مجھے بیچا تو وہ 1 دن کا ہی تھا، مطلب رات کے لیے دیا تھا مجھے کسی کو نکاح کا کہہ کر۔ اس کے بعد ان لوگوں نے واپس آئی، میں نے شور مچایا، سب کیا، کیونکہ میری پہنچ نہ تو قانون تک ہو سکی اور نہ ہی کسی اور اتنے بڑے مطلب وزیر سے یا کسی سے کہ جس سے میں جا کے اپنے لیے کوئی حق مانگوں یا کچھ کروں۔ تو یہ بھی میں نے خاموشی سے سہ لیا۔ تو اس کے بعد دوبارہ بھی میرے ساتھ ایسی ایک کوشش ہوئی جس کے ذریعے انہوں نے میرا نکاح کروا دیا باقاعدہ، سب سینئر اپنے وزراء کو بلا کر، مطلب دارالعلومان کے جو لوگ، ٹھیک ہے۔
तो जो उनके डायरेक्टर थे वो भी आए थे मेरे निकाह में शिरकत के लिए। तो फिर जब वहाँ पे निकाह कराया तो वो काफ़ी एजड थे, शक वगैरह करते थे, खाने पीने को भी नहीं देते थे कुछ इस तरह से नहीं। तो फिर दोबारा जब मेरा ये रास्ता हुआ कि सारिम भाई का एक ऑप्शन मेरे पास था तो मैं यहाँ पे आ गई सारिम भाई के पास। इस दौरान आपने कोशिश की कि कानून का सहारा लिया जाए, क्योंकि कवानीन तो मौजूद हैं, औरतों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है या उनको अगर जहनी अजियत दी जाती है उसके ख़िलाफ़ कानून तो मौजूद हैं, तो क्या आपने कोशिश की? कानून से मदद लेने जाएं तो वो कहते हैं कि आप मतलब इस तरह से नहीं, घरेलू मामला है या कुछ इस तरह से है, नुकसान आपका ही होगा, औरत का ही होगा। पुलिस में जो अगर कंप्लेन कराने जाएं तो पुलिस ये बोलती है कि घरेलू मामला है, आप लोग इतना वो नहीं कर सकते, पुलिस के चक्करों में आप ना पड़े, आप घर में ही बैठें, खामोशी से बैठें, जो भी है जैसे भी है उसको बर्दाश्त करें। आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था? आपका ताल्लुक भी पंजाब से ही है? जी, मेरा ताल्लुक भी पंजाब से ही है। मेरी शादी के बाद से बस यही ससुराल में शौहर का मारना पीटना, सास का हर वक्त लड़ना झगड़ना यही रहता था। मतलब इतना तंग कर देते थे, मार मार के मेरे 2-2 दिन होश ही नहीं रहता था। खाने पीने की तो बात दूर तक है कि वो बात भी नहीं करने देते थे। अगर वालिदैन के घर जाना चाहती थी वहाँ भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब खुद से कहते थे कि हम तुम्हें निकाल देंगे घर से, जब निकलने की करती थी तो नहीं जाने देते। जब मैंने कहा मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मुझे डिवोर्स दे दें, मुंह से कहते थे कि देते हैं। जब मैं बोलती थी, जब कहते थे नहीं देंगे, जाओ जो मर्ज़ी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें डिवोर्स नहीं मिलेगा। और जब मैंने बहुत लोगों से भी पूछा, कहीं कोई सेफ़ ऐसी जगह मिलती, समझ ही नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ, इतनी परेशान थी। 16 साल हो गए ये टेंशन परेशानियाँ बर्दाश्त करते करते, मारे खा खा के, लोगों के घरों में जा 16 के। सालों में जब आप पे तशद्दुद हो रहा था, कभी आपने कोशिश की कि पुलिस में जाके कंप्लेन करें, 1-2 शिकायत दफ़ा करें अपने शौहर की और अपनी सास की? तो वही इनकी बात, जैसे कि थाने में तो वही बात आ जाती है। एक किसी के थ्रू पता करवाया तो थाने वालों ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, एक औरत अकेली औरत लड़ ही नहीं सकती, वो ये कहते हैं, और घरेलू मामला है घर में सॉल्व करें बड़ों के बीच में। यहाँ तक कि यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि मैं एक मदरसा भी गई, बहुत नामी ग्रामी मदरसा है, मैं वहाँ भी गई जहाँ कि ये कहा जाता है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और उनके मसले हल कराए जाते हैं। जब मैं वहाँ गई मैं रोई धोई कि मैं, और मेरी उस वक्त ये हालत थी उस मदरसे में, उन उलमाओं ने मुझे देखा भी था कि मुझसे बात तक नहीं हो रही थी। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा ये मसला हल करवा दे तो उन्होंने मुझे हाथ में एक नोटिस दे के कहा 8 दिन के बाद बीबी आप आ जाइएगा। जबकि मैंने उनसे ये कहा कि आज मुझे घर से इस तरह निकाला गया कि मैं घर वापस नहीं जा सकती। आपके साथ क्या बीती है? शादी के बाद मसलन शुरू हो गया था ये सबसे मारने में। मेरे शोर तो पहले ही मसलन नहीं थी, मेरे शोर की पहले मेरे से बनती नहीं थी, मेरे बड़ों ने कर दिया था रिश्ता मेरा तय। और जब मैं आई घर में तो उसके बाद मेरे शोर और बात तो मुझे मेरी सास और मेरा शोर दोनों मार गए। सास मेरी उसके आगे शिकायत लगा, छोटी छोटी बातों को लेकर इशू बना देती थी। और मेरा जो शोर था वो अपनी माँ की सुनता था, उसके कहने में मारना पीटना, छोटी छोटी बात को इशू बना लेना और ख़र्चा ना देना। ख़र्चा अपनी माँ ज़रा बोलती थी या कुछ कहती थी तो आगे से धमकी देना कि तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, करके देखो, घर से बाहर निकल के देखो, तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा पूरे 6-7 साल। और कभी आपने भी कोशिश नहीं की कि पुलिस को जो है राब्ता किया जाए पुलिस से और बताया जाए कि कितना जुल्म हो रहा है आप पर? नहीं, कोशिश की थी 1-2 दफ़ा, लेकिन आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। जो ये कहते हैं आप घरेलू में बुलाते हैं, घर में बैठ के तय करो, जो करो, इसको इतना इशू ना बनाओ, इतना इशू बनाने वाली बात नहीं है, ये वो कह के तो फिर इस पे बात को कर देते थे। अच्छा, अभी जिस पर हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, पंजाब में एक नया कानून पास हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि बड़ी आसानी होगी उन औरतों के लिए जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाए। उसमें यह भी है कि आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़वातीन अफसर होंगी, उनसे आप शिकायत कर सकती हो, एक फ़ोन के ज़रिए शिकायत कर सकती हैं। आपके ख्याल में इससे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनका काम आसान हो जाएगा अगर उन पर तशद्दुद हो रहा है तो? अगर इस तरह हो जाए तो वो तो बहुत अच्छा है कि किसी को बाहर निकलने की परमिशन मिलती है, किसी को नहीं मिलती। अगर इस तरह का हो तो ये तो बहुत अच्छा है। आप बताएं। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि घर से अगर किसी को नहीं निकलने दिया जाता तो कम से कम वो एक कॉल बैक तो कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं, अपनी टेंशन किसी के थ्रू बता सकते हैं। होना चाहिए एक कानून इस तरह औरतों के लिए ज़रूर होना चाहिए। लेकिन एक मसला हमारे मुल्क में ये जो यकीनन आपने भी अपनी सूरत में फेस किया कि अमल दरामद नहीं होता। कानून तो बन जाते हैं, उस पर हमारे जिन लोगों को अमल करना होता है वो अमल नहीं करते। ये बात इस पे तवक्को है कि अमल होगा?
हमारी तो यही दुआ है कि तवक्को तो हमेशा ही की जाती है, लेकिन आगे से पूरा उतरना फिर उनका काम होता है। मामलात ये भी हैं इस कानून में कि अगर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो, मसाइलत की नहीं गुंजाइश हो, तो फिर उसमें शौहर को भी 2 दिन के लिए घर से निकाला जा सकता है। अगर बिल्कुल निकालना चाहिए। अगर एक पराई बेटी, बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ, जब एक पराई बेटी, मामलात उससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे। उन्हें भी तो पता चले एक जुल्म करने वाला इंसान है, वो एक शख्स पे सारी ज़िंदगी जुल्म करता है, लेकिन उसे भी तो ज़रा, अगर वो 24 घंटों के लिए भी घर से बाहर निकलेगा ना, अगर उसके साथ थोड़ा सा भी कुछ होगा, कम से कम कहीं तो उसकी एक छठी हिस्स होगी ना जो जागेगी। आपकी ज़िंदगी में जिन लोगों ने आप पर जुल्म किया है, उस हवाले से भी इस कानून में बहुत कुछ है, जिस तरह की हरासमेंट वगैरह होती है। आपको क्या लगता है कि इससे मामलात हल होंगे, औरतों के हुकूक मिलने में आसानी होगी? मेरे ख्याल में तो बिल पास करने से पहले हुकूमत को ऐसे ठोस इक़दाम करने चाहिए जिसके बाद से फिर औरतों को वो तहफ़्फ़ुज़ भी दें। जैसे औरत अगर शिकायत करती है और मियाँ उसको मार पीट कर घर से निकाल देता है, तो वो फिर औरत कहाँ रहेगी? अगर वो औरत घर से निकल जाएगी, दिन में आपको अगर 10 कॉलें भी आती हैं और सोचें कि 10 औरतों में से 5 अगर घर से निकाल दी जाती हैं, तो वो 5 औरतें सड़क पे तो नहीं गुजारेंगी ना रात। उसके लिए भी गालिबन वो उसके लिए भी कोई शेल्टर होम, और शेल्टर होम भी ऐसा कि उसको वहाँ पे हर सहूलत दी जाए, जैसे कि अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसको जॉब दी जाए, अगर वो कोई और काम कर सकती है, सिलाई कढ़ाई कुछ इस तरह से, ताकि वो अगर शेल्टर होम में भी रहे तो कम से कम अपने हाथ में उसके रोज़गार हो, वो किसी की मोहताज ना रहे। सारी ज़िंदगी शेल्टर होम में तो नहीं गुजरती ना। आपने गुफ्तगू सुनी, वो मुतमईन है कि अच्छी बात है अगर UN के नंबर के ज़रिए कंप्लेन की जा सकती है, थाने जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन साथ साथ अमल दरामद होगा या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। मेरे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहिबा, MPA हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है और इस बिल के हवाले से आप स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ हमदुल्ला जिनका ताल्लुक JUIF से है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और साथ साथ हिना जिलानी साहिबा ह्यूमन राइट हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा बुखारी साहिबा, ये पाकिस्तान पीनल कोड की कुछ शिकें मैंने सामने रखी है कि ये तमाम जो जराइम है जिनका जिक्र इस नए बिल में है, वो पाकिस्तान पीनल कोड में भी मौजूद है। तो फिर फ़र्क क्या है इस नए बिल में? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि प्रोसीजर थोड़ा सा आसान बना दिया है, लेकिन जो सज़ा है वो तो वही है। जी शुक्रिया शहजाद। पहले तो गुजारिश ये है कि मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपने सुनी सुनाई बात की बजाय जो विक्टिम्स ख़वातीन हैं उनके साथ आपने आज बात की जो अभी तक किसी ने नहीं की थी, और उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो काश जो बाकी हमारे लोग हैं जो समझते हैं कि इस लॉ की ज़रूरत नहीं थी उन तक पहुँच जाएँ। जहाँ तक इस लॉ की बात है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट चीज़ ये है कि ये जितने भी आपने PPC के हवाले दिए, ये तमाम बिल्कुल चीज़ें मौजूद थी, लेकिन जो वायलेंस घर में होता था उसके ऊपर हमेशा जो है वो पुलिस का और स्टेट की ये राय होती थी कि जो अभी भी ये घर का मामला है। अगर कोई खातून जाती थी कि जी मुझ पर घर में तशद्दुद हुआ है, मुझ पर सास ने किया है, मुझ पर शौहर ने किया है, या उसको जो है वो मुझे तकलीफ हुई है, तो वो कहते थे बीबी घर जाओ, ये घर की बात है। और दूसरी बात ये कि इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, स्टॉकिंग नई चीज़ है कि जिसके अंदर जो ख़वातीन और बच्चियां बाहर निकलती हैं पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, उनको जो है वो तकलीफ़ अगर दी जाती है तो यकीनन उसके ऊपर बात है। उसके बाद ये है कि ये साइबर क्राइम, इसके अंदर एक नया जो है वो चीज़ डाली गई है। साइबर क्राइम्स जो है वो बहुत, आपको मालूम है कि अब इस वक्त सोशल मीडिया के और इस जदीद जो क्राइम्स हैं उसमें एक नई चीज़ की जा रही है। सो इसलिए इस लॉ की ज़रूरत इसलिए भी ज़रूरी थी कि कोई तहफ़्फ़ुज़ का मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था ख़वातीन के लिए जिनके ऊपर तशद्दुद होता है। सो रियासत ने ये ज़िम्मेदारी कबूल की कि जहाँ पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा ख़तरनाक मुल्क है ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से, वहाँ पर ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ और शेल्टर की ज़रूरत है। उनको जो मार के घर से निकाल दिया जाता है, मैं इस पे अमल दरामद कैसे होगा इस पे बात करूंगा, लेकिन पहले मौलाना ताहिर अशरफी साहब मुझे ये बताएं कि अगर ये कहते हैं कि हमने एक ऐसा कानून बनाया जो कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है। फिर ये मुफ्ती साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि ये बिल जो है, ये कानून जो है वो शरीयत के खिलाफ है? कैसे हो सकता है एक कानून शरीयत के खिलाफ अगर वो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, बात यह है कि इस्लाम ने ये जो तसव्वुर, मैं गुज़श्ता 4-5 दिन से प्रोग्राम देख रहा हूँ और लग ऐसा रहा है कि जैसे इस्लाम जो है वो खुदा न खास्ता औरत को मारने, तशद्दुद करने, उस गरीब के हक तलफी करने की इजाज़त देता है।
اور اس بل سے اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو ہے آگے بڑھا جا رہا ہے، اور اسلام کو خطرہ آ گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام نے مرد سے زیادہ عورت کو حق دیا ہے، اور یہ کسی مرد کو حق نہیں دیا کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے یا عورت پر تشدد کرے یا اسے تعلیم سے محروم رکھے یا اسے جو ہے اپنی انتقام کا نشانہ بنائے۔ یہ تو بڑی واضح بات ہے۔ جہاں تک اس بل کی بات ہے، اس میں بہت سی چیزیں بہت اچھی بھی ہیں، اور کاش کہ پنجاب حکومت اور یہ اچھی چیزیں تو ہیں، اور وہ ہم نے ڈسکس بھی کیے۔ شریعت کے خلاف کیا ہے؟ آپ ایک عالم، آپ بتائیں شریعت کے خلاف کیا ہے اس میں؟ مجھے صرف مجھے 1 منٹ عرض کر لینے دیں۔ کاش اس پر یہ کوئی غور و فکر پہلے کر لیتے، کوئی مشاورت کر لیتے، تو ممکن ہے یہ سارا کچھ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس بل سے جو ہے مرد بہت ہی مظلوم بن گیا ہے اور عورت بڑی ظالم بن گئی ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی بات بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہمارا ایک معاشرتی سسٹم ضرور موجود ہے جو یا تو یہ ہے کہ حکومت پنجاب یہ واضح کرے اس بل کی، میں کہوں گا عظمیٰ بخاری صاحبہ سے کہ یہ اس کو اردو شکل میں تمام اخبارات کے فرنٹ سر وہ کر دیں گے۔ آپ مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے کہ کیا یہ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو بحث ہو رہی ہے نا اس وقت۔ دیکھیے، اس میں میں سمجھتا ہوں بہت ساری شکیں بہت اچھی ہیں، بہت ساری شکوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ یہ بل خلاف شریعت ہے، یہ کہہ دیا جائے کہ یہ خلاف اسلام ہے، میرا خیال ہے اس مرحلے کے اوپر جب تک اس کی مکمل جو ہے اس کو پڑھا نہ جائے، اس پر جو ہے علماء اور مفتیان بیٹھ کے اپنی رائے قائم نہ کریں، میں تو اسے خلاف اسلام نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں کہتے اس کو خلاف اسلام، آپ نہیں سمجھتے شریعت کے خلاف ہے، لیکن بہت سارے ایسے مفتی علماء ہیں جو کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے خلاف ہے، تو کیا انہوں نے بل نہیں پڑھا ہے؟ آپ سمجھتے کہ ان کو مزید مشاورت کرنی چاہیے؟ میں ایک بریک لوں گا، ایک بریک کے بعد آپ اور ہم ہنا جیلانی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اس قانون کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خواتین کو تحفظ دینے کے لیے پنجاب میں نیا قانون پاس کیا گیا ہے، اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی تنقید کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا، لیکن حافظ حمداللہ صاحب یہ جو تنقید کی گئی ہے ذرا سن لیں مولانا صاحب نے اس نئے قانون کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ لمبا چوڑا قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس چھوٹا سا ایک لفظ کی ترمیم کر لیتے، جہاں بیوی کا لفظ ہے وہاں شوہر لکھ لیتے، اور جہاں شوہر کا لفظ وہاں بیوی لکھ لیتے۔ ہمارے اصطلاح میں زن مرید، یہ زن مریدوں کی اسمبلی ہے۔ پنجاب کے مظلوم شوہروں کا جو مستقبل جو ہے مجھے بڑا خوفناک نظر آ رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اب پتہ چلا کہ وہ گھر سے خادم اعلیٰ ہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے اقدار کو پامال کر دیا گیا، مسل دیا گیا، تصور بھی کر سکتا تھا؟ اپنے خاوند کے خلاف ایک عورت ایک دفعہ پولیس میں رپورٹ کرے، پھر اس کا خاوند گرفتار ہو، پھر گھر سے باہر نکال دیا جائے، پھر 48 گھنٹے وہ گھر سے باہر رہے، پھر ہاتھ میں پٹا پہنایا جائے، وہ دیکھے گا کہ یہ شخص کہاں پھر رہا ہے، غسل خانے میں ہوگا تب بھی نظر آئے گا۔ جی، یہ وہ تنقید ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے کئی دن سے میڈیا کے سامنے کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب چھوڑ دیں اس قانون کو، پنجاب کے اس قانون کو سائیڈ میں رکھیں، مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ ایک مرد، ایک بدبخت اگر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا کسی عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کس قسم کا قانون اس کے خلاف ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے اس مرد کے ساتھ جو اپنی بیوی پہ یا کسی عورت پہ ہاتھ اٹھائے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیادی بات یہ ہے شہزاد بھائی کہ اس کے پس پردہ جب میاں بیوی کے درمیان صورتحال تعلقات کی خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کی عوامل کو جاننا چاہیے کہ اس کی پس پردہ اسباب اور عوامل کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ قرآن نے ہمیں ہدایات دی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تشدد بیوی کے ساتھ ہو، بیٹی کے ساتھ ہو، ہاتھ اٹھانا بہو پر ہو، جو بھی ہو، یا کوئی اجنبی خاتون ہو، اسلام اس کا کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہاں تک روایات ہے، اگر کبھی ہاتھ اٹھائے بھی تو چہرے کے ساتھ خیال رکھنا، چہرے پہ نہیں مارنا۔ اس سے قرآن نے 3 راستے بتائے۔ اگر کوئی چپکلش ہوتا ہے، کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے گھر کے اندر
جس سے اختلاف ہوتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان، تو آپ نصیحت سے کام لیں، ان کو ترغیب دیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اگر اس سے وہ اس میں تبدیلی اس نہیں بات سے آتی میرے ہے، خیال سے راہ راست پر نہیں ہر آتی ہے. مسلمان واقف ہے کہ مصالحت کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایک رکھا جائے. میرا سوال مختلف ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک مرد ہے، میں آج مل کے آیا ہوں 3 عورتوں سے، وہ کہتی ہے بہت مارا پیٹا ہمارے شوہر نے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے سلوک، اس چیز کا مجھے جواب دے دیں صرف. نہیں، میری بات سنیے، اس کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو کیا گیا ہے نا، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو یہ اس بل طریقے کو چھوڑ دیں. میں تو کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں اس طریقے کو، آپ مجھے طریقہ بتائیں کیا کریں. میں آ رہا ہوں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں مارا ہے، وجہ پوچھے. دوسری بات یہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ حکمم، آپ ثالث کو مقرر کرے. ثالث ایک جو بیوی ہے اس کی والدین کی طرف سے ہو، ان کی گھر کا جو بیوی کی مزاج سمجھتا ہو، ایک شوہر کی گھر کی طرف سے ہو جو شوہر کی مزاج سمجھتا ہو. یہ آپس میں بیٹھ کے اصلاح کی کوشش کرے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اصلاح کی کہ بات اگر ایک شخص عورت کو پیٹتا رہے تو آپ قانون کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، آپ رشتہ داروں کو جمع کر کے مصالحت کرائیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نوبت پولیس پہ جا کے کمپلین کرنا چاہیے، یہ حق ہے کہ نہیں عورت کا؟ شروع کرتے ہیں. میں آپ سے سمپل سوال پوچھ رہا ہوں. اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کریں، مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے. میں نے آپ کی بات تفصیل سے سنی. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ اس بل کو پڑھے. اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جسمانی تشدد، ذہنی تشدد. ذہنی تشدد کیا ہوتا ہے؟ میری بیٹی، میری بہو، میری بہن رات 12 بجے آتی ہے، میں نے ان کو کہا کہ کیوں رات 12 بجے آ گئی، یا رات 12 بجے نکلتی ہے، میں نے کہا کیوں نکلتی ہے. اگر میرا سوال نہیں سنا، اس کو بھی معذرت کے ساتھ حمداللہ صاحب کہتے ہیں، تو اس لیے آپ سے تو میں اس بل پہ بات کر ہی نہیں رہا. حمداللہ صاحب میں سن چکا ہوں. حمداللہ صاحب میری بات سنیں. حمداللہ صاحب میری بات سنیں. میں پچھلے 4 دن سے سن چکا ہوں اس پہ ڈیبیٹ، اس لیے میں نے اس پہ آپ سے سوال ہی نہیں کیا. میں آپ سے سوال صرف یہ کر رہا ہوں کیا ہونا چاہیے. کیا اگر کوئی شخص پیٹتا جا رہا ہو اپنی بیوی کو یا کسی عورت کو، تو اس عورت کے پاس قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. اس بل کو چھوڑ دیں. تو آپ نے جو پینل کوڈ کی بات کی، کیا اس میں ان کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے. کیا پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں، وہ وہاں نہیں جا سکتی ہے کہ میرے شوہر مجھے مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے، کس وجہ سے مار رہی ہے؟ اس قانون میں بھی وہی ہے نا، خالی طریقہ کار کو آسان کر دیا ہے. دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے، اگر آپ ٹاک شو پر ان مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں، یا ادھر تیزی میں اور جلد بازی میں پنجاب اسمبلی نے جو بل پاس کیا ہے پورے ملک میں ایک تنازع بن چکا ہے، تو اس لیے بنیادی ضرورت اس بات کی تھی کہ اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کر دیتے کہ اس بل کو آپ دیکھیں، اس میں اسلام کے خلاف تو کوئی چیز نہیں ہے. کونسل تو خوبصورت بنا سکتے ہیں، وہ بنا. اگر اس میں آپ مجھے موقع دیں، کیا قباحت تھی؟ ہنا جیلانی صاحب سے اگر لے لوں، پھر میں آپ کی طرف آتے ایک دو اور سوال بھی کرنے. ہنا جیلانی صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس نئے قانون کے اوپر؟ دیکھیے، اس قانون اور اس کے بارے میں جو بحث ہو رہی ہے اس کے 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جس کی آپ نے بات کی کہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے کہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پر جو موجودہ قوانین ہیں اور ایگزسٹنگ لاز ہیں وہ ناکافی ہیں، اور اس میں کوئی بھی ایڈیشن کی جائے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور اسی پہلو کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہماری ان لیجسلیٹرز کے لیے جن کی کاوشوں سے یہ بل آیا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور یہ بھی کہتی ہوں کہ ہمیں اگر اس قانون پر اگر کوئی ٹیکنیکل ریزرویشنز ہیں بھی، تو بھی ہم ان لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں جنہوں نے اس قانون کے لیے کوششیں کر کے اس کو پاس کروایا، کیونکہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ جس قسم کی سوچ کا یہ خواتین اور وہ مرد حضرات اسمبلی میں جنہوں نے اس لاء کو سپورٹ کیا ہے، وہ جس کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اس معاشرے میں موجود ہیں، اور وہی قوتیں اس وقت زیادہ متحرک ہو رہی ہیں. میں اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کی سوچ غلط ہے، اور ہمیں اس قانون یا عورت کی پروٹیکشن کے لیے جو کام کرنا ہے اس میں ہم کمی آنے نہیں دیں گے. ہمیں ان لوگوں کو کنونس نہیں کرنا، ہم نے آگے چلنا ہے اور ان قوانین میں اضافہ کروانا ہے، ہم نے اور مضبوط بنوانا ہے ان قوانین کو. تو ہم ان لوگوں پر اپنی انرجی ضائع نہیں کریں گے. جہاں تک کہ اس قانون کا تعلق ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں ریزرویشنز ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹرن قانون سے کم ہوگی.
दूसरी हमें ये रिजर्वेशन है कि बहुत सा इस कानून का असर और इसकी अफादियत इसकी मौसर इम्प्लीमेंटेशन पे है, उसकी गारंटीज़ हमें और उसमें कुछ कमज़ोरियां हमें टेक्निकली नज़र आती हैं प्रोसीजर्स में और जो मैकेनिज़म्स ऑन द ग्राउंड हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँ कि उज़्मा बुखारी और इनकी जैसी ख़वातीन जिनकी हिम्मत से ये कानून बना है, हम उनके पीछे खड़े हैं और हम शदीद मजम्मत करेंगे हर उस आवाज़ की जो इन ख़वातीन की बेइज्जती करेगा या बद इखलाकी करेगा। जी उज़्मा, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप वो बात कह लें, इसके बाद मैं सवाल करूंगा आपसे। जी शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं इसका मतलब ये है कि अब हमें खामखा बहस नहीं होनी चाहिए ना, हमें किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। और जो हाफिज़ हम्दुल्ला साहब ने कहा, अगर जो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि ये इस मामले में शरीयत के ख़िलाफ़ है और कुरान कहता है कि सालिस मुकर्रर करो, तो हमने भी तो यही किया है। और अगर हमने ये किया है तो फिर ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ तो ना हुआ, फिर ये अपने कमेंट्स वापस ले लें। फिर ये मतलब खामखा ये वो कह रहे हैं कि जी पूरे मुल्क में हैजान है, ऐसा कोई हैजान नहीं है, सारी दुनिया खुश है, औरतें बहुत खुश हैं, सिर्फ उन लोगों के घर में मातम है जो ये रोज जिनके घरों में ये तमाशा होता है। ठीक है, अब उस्मा साहिबा, मैं देखिए गुजारिश ये है, साइकोलॉजिकल जो भी कह रहे थे, साइकोलॉजिकल जो वायलेंस की डेफिनेशन पढ़ तो लेना भाई। मतलब प्रॉब्लम ये है, बगैर पढ़े बगैर समझे इसके ऊपर बहस की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान जैसे बड़े कौमी लीडर जो है, शहजाद में बात कंप्लीट कर लूं, उन्होंने बगैर बड़े बिल को कमेंट किया। उनको ये पता ही नहीं है कि कड़ा जो है वो तो हेनियस क्राइम्स के ऊपर जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है उनके लिए है, वो एसिड फेंकने वालों के लिए है, वो रेपिस्ट के लिए है, वो उनके लिए है, वो तो आम घर के लिए है ही नहीं। और दूसरी बात ये 48 घंटे के लिए बाहर निकाल देंगे, और भाई वो बंदा जाएगा जो खुद कहेगा कि मैं औरत के साथ रहना नहीं चाहता, जो औरत को जो है मारता भी था और बाल से पकड़ के बाहर खड़ा कर देता था, वो औरत को बाहर नहीं खड़ा कर सकता। अगर वो ये कहेगा कि जी इस घर से किसी एक को निकलना चाहिए, तो फिर मर्द जो है उसको ये डिबेट तो हो रही है, ये डिबेट तो पिछले कई दिनों से हो रही है। लेकिन मैं आपको एक अहम बात बताता हूं उस्मा बुखारी साहबा, लेकिन वो मैं ब्रेक के बाद आपको बताता हूं। लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। ये कहते हैं कि तमाम खवातीन खुश हैं, बिल से खुश होना या कानून से खुश होना ये हतमी चीज नहीं है। उस कानून का अमल दरामद होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी बनती है। और जब वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाती तो आप कोई भी बिल ले आए, कोई भी आप कानून ले आए, लोगों का एतमाद उस पर नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद मैं आपको इसकी चंद मिसालें भी दूंगा और फिर आपसे जवाब तलब करूंगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। उस्मा बुखारी साहिबा, मैंने आपसे कहा था कि बात इतनी सादा नहीं है कि तमाम लोग खुश हैं, और मैं उसकी वजह बताता हूं। मैंने ये जो पीनल कोड्स अभी पढ़े थे, अब इसमें सेक्शन 375 है, बड़ा क्लियरली है, रेप का कानून हमारे यहाँ है, ज्यादती का और इज्तिमाई ज्यादती का। अब मैं आपको पंजाब पुलिस के कुछ आदाद और शुमार बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा इसको। इस पर मैं पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूं। 2015 जो पिछला साल गया है, उसके 11 महीने में 2555 रेप के केसेस रजिस्टर हुए थे, और जो गैंग रेप है यानी कि इज्तिमाई ज्यादती, उसके 211। तो ये तकरीबन 2600-700 केसेस जो रजिस्टर हुए थे। इसका ये मतलब है कि 11 महीने में जो रेप और गैंग रेप हुए थे वो बनते हैं एक दिन में 8, यानी कि हर 3 घंटे में पंजाब में एक रेप होता है या एक गैंग रेप होता है या इज्तिमाई ज्यादती होती है। और इस साल का जो आगाज हुआ है वो भी तकरीबन इन्हीं नंबर से हुआ है। तो अब एक दिन में अगर 8 इज्तिमाई ज्यादती या ज्यादती की केसेस होंगे, कानून तो हमारे यहाँ पहले ही मौजूद है, अमल दरामद नहीं होता ना। अब इस कानून को आप कितना बदलेंगे? अमल दरामद का मसला है, और जो केसेस रजिस्टर भी होते हैं वहां पे भी 0 कन्विक्शन रेट है। तो यहां पे कोताही होती है स्टेट की, यहां पे कोताही होती है कानून इंप्लीमेंट ना करने की। इसका जिम्मेदार कौन है? आप ठीक कह रहे हैं शहजाद, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने नया एक्ट जो हमने पास किया है, ये बेसिकली प्रोटेक्शन जो है उसके हवाले से है। और इसमें जो हमने सेंटर्स बना रहे हैं उसके अंदर तमाम खातून को मेडिकल से लेकर उसकी FIR दर्ज होने से लेकर उसकी प्रोसिक्यूशन की तैयारी तक, उसके केस की तैयारी तक तमाम खवातीन इन्वॉल्व होंगी, और वो इसको खुद आगे लेके चलेंगी एज स्टेट। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर डंडी मारी ही औरत के साथ तब जाती थी कि अगर वो केस दर्ज भी करा देती थी तो फिर उसको वहाँ पर मर्द खेल के औरत को जो फारिग कर दिया जाता था, तुम्हारा जाओ बीबी घर जाके सुलह कर लो। और देखिए हमारे मुल्क में तो अफसोस की बात यह है कि जिस लड़की पर ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती के केसेस की मैंने आपको मिसाल दी है ना, उसका तो कानून हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पे मौजूद है, उसको अमेंड भी किया गया, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुई? ये किसका कसूर है? और अगर 30 साल से आप कह रही हैं वो आपकी पंजाब में PMLN की हुकूमत है और इस पर अमल दरामद नहीं हो सक रहा, यह कानून ठीक नहीं था, तो उसका जिम्मेदार कौन रहा है इतने टाइम तक जब 0 कन्विक्शन रेट है? तो
देखिए, कन्विक्शन जो है वो कोर्ट ने करनी होती है शहजाद, वो गवर्नमेंट ने नहीं करनी होती। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन के अंदर मामलात होते हैं जहां पर औरत के साथ डंडी मारी जाती है, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। विमेन प्रोसिक्यूटर्स और जेंडर सेंसिटाइज्ड जो आप ट्रेनिंग्स है जजेस की भी और पुलिस वालों की भी, वो मस्ट कर दी गई हैं इस हवाले से। और ये एक प्रोसेस होगा, एक टाइम होगा। 60 साल की बुराइयां अगर आप समझते हैं कि दिनों में हल कर दी जाएंगी, जहां तक इस एक्ट की बात है, हमने एक तहफ्फुज का एहसास दिलाया उस औरत को कि जो औरत जो है मार खाती है, घर से भी जो है तकलीफ में है और उसके बाद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उस औरत को एक तहफ्फुज देने की बात की है। बाकी लॉज जो है यकीनन उसके ऊपर भी हम नजरसानी कर रहे हैं, जैसे ऑनर किलिंग के बारे में। मौलाना ताहिर अशरफी साहब आपसे पूछूं मैं, मौजूद है कि हम करेंगे। हाफिज हमदुल्ला साहब को तो शायद मेरे सवाल अच्छे नहीं लगे, या शायद है ना जिलानी साहब की बातें अच्छी नहीं लगी, वो उठ के चले गए शो से। लेकिन ताहिर अशरफी साहब, ये अमल दरामद होगा या नहीं होगा? क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, इसमें बजट क्या होगा, लोगों को हायरिंग करना, बनाना, टाइमलाइन बड़ी लंबी हो सकती है। अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने भी मिसाल दी है कि हमारे यहाँ ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती के कवानीन मौजूद है, अमल दरामद नहीं होता उस पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ मीडिया की भी, हुकूमत की भी, हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी बाहर लाए, कौम के सामने, लोगों के सामने बयान करें। अपनी बहनों, बेटियों, ख़वातीन के इल्म में हो कि ये हमारे फ़ायदे की बात है, यहाँ हमारे नुकसान की बात है। और जिन चीज़ों पर एतराज़ है उन पर भी बैठ के बात की जाए। मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर आपने जैसे अभी बयान किया है, भाई यहाँ पर बेटी के साथ जो सलूक हो रहा है, ये तो आप बात कर रहे हैं जो जवान हो गई, जिसको पैदा होते ही मार देते हैं। लाखों बेटियां जहेज की वजह से जो घरों में बैठी हुई हैं, क्या रेप के बाद कहीं इंसाफ मिलता है इस मुल्क के अंदर? ये सारी चीजें मौजूद हैं। और अगर किसी को ये बात बुरी लगती है कि भाई औरत के साथ होने वाली ज्यादती पर गुफ्तगू क्यों की जा रही है, तो ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि फिर कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है। नहीं, मुझे ये बताएं, ठीक है, लेजिस्लेचर्स ने ये कवानीन तो बना लिए, लेकिन क्या हुकूमत इन पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी पूरी कर रही है या नहीं कर रही है? असल बात ये है कि कवानीन पहले भी मौजूद हैं, कवानीन अब भी बन गए। अल्लाह करे कि ये सही सिमत में जाएं और सही सिमत की तरफ ले जाया जाए। और मैं समझता हूं कि इसको जिद और इना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी मैं कहना चाहता हूं, यहाँ उस्मा बुखारी साहबा हुकूमत की तरफ से हैं कि एक नशिस्त गवर्नमेंट पंजाब जो है वो उलमा की, मुफ्तियों की, और जो लोग इस कानून को लाए हैं, जो इसके माहिरीन हैं, उनकी करे और उनमें जेन्युइन लोगों को बिठाया जाए। ये कोशिश ना की जाए कि महकमा आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक काउंसिल तो मौजूद है। अगर उन्होंने इतने साल कानून साजी करनी होती तो कोई मशवरे देने होते तो दे देते ना, उनका तो काम ये है। किसने रोका है उनको मशवरे देने से? बनाते कानून, बहुत मशवरे दिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने, उस गरीब की कोई सुनता नहीं है। मुसीबत ये है, अभी भी जो परसों इजलास हो रहा है उसमें खवातीन के मामले पर तीन चीजें तो कम से कम मेरी तरफ से वहां पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, हिना जिलानी साहिबा, अभी मैंने एक मिसाल दे दी है और ये आप 2014 का डेटा उठा लें, 2015 का, आपके पास कवानीन मौजूद हैं ज्यादती के खिलाफ, इज्तिमाई ज्यादती के खिलाफ। हर 3 घंटे में पंजाब में एक रेप होता है, ये पंजाब पुलिस के आदाद और शुमार कहते हैं। तो कवानीन तो मौजूद थे, फिर मसला क्या था? देखिए, कवानीन सिर्फ खुद जो हैं वो जहनियत को बदलते नहीं हैं जब तक कि एक पॉलिटिकल विल रियासत की तरफ से दिखाई ना जाए। और अगर पॉलिटिकल विल दिखाई जाए, फिर उन अदारों को दुरुस्त करना, उनकी सोच को दुरुस्त करना जिन्होंने ये सर्विस देनी है इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन में, वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपनी पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस दुरुस्त नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूटर्स के नज़रियात को, जो इसको प्राइवेट मामला समझकर इसको नज़रअंदाज करते हैं, इस किस्म की कंप्लेंट्स को, उनकी ज़हनियत दुरुस्त नहीं करेंगे तो अदालतें सही तरीके से फ़ैसला नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये भी बात याद रखिए कि ये जो कानून जिसके बारे में बहस हो रही है, ये क्रिमिनलाइज नहीं करता डोमेस्टिक वायलेंस को। ये एक औरत को जो कि विक्टिम बन गई हो, उसके प्रोटेक्शन के इंतज़ामात करता है। और इसमें एक मैं समझती हूँ कि जो जिस तरह ये अशरफी साहब ने कहा कि जो अच्छी बातें हैं उनको निकालें और उनको लोगों को बताएं कि इस कानून के तहत आपको ये प्रोटेक्शंस मिल सकते हैं। आपको एक मिसाल, लेकिन इसके साथ साथ आप उस ज़हनियत को बदलने के लिए डिटरेंस भी तो करेंगे ना, कोई या नहीं करेंगे। अब जैसे ये जो बिल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें प्रोटेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को हेड करेंगे डीसीओ।
اب کوئی خاتون اگر آتی ہیں اور ان کا کوئی کیس ہے کسی انفلوئنشل شخص کے سامنے، یہی بات میں کر رہی ہوں، یہی بات میں کر رہی ہوں، تو کیسے وہ انصاف دے گا؟ وہ کیا شہزاد ایک منٹ آپ میری بات بھی سن لیجئے نا. آپ کی بات تو ہم نے سن لیا اور اب بالکل درست فرما رہے ہیں، مگر ہماری بھی بات سنیے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایفیکٹو امپلیمنٹیشن جو ہے وہی ڈٹرمن کرے گی کہ یہ قانون فائدہ مند ہے یا صرف ایک ونڈو ڈریسنگ ہے. تو ایفیکٹو امپلیمنٹیشن تب نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ایک ریڈیکل چینج نہیں لائیں گے اور ان کمیٹیوں میں ایسے لوگوں کو نہیں رکھیں گے جو اس سوچ کے حامی ہیں، جو یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کا حل ہونا چاہیے، اور اس کے حل کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے قانونی طور پر وہ ہم کریں گے اور وکٹم کو سپورٹ کریں گے. آپ ڈی سی او کو بٹھا دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ڈی سی او نے اب تک یا جو بھی انتظامیہ ہے اس کے اب تک کارکردگی ہسٹری اچھی نہیں ہے، اور یہاں پہ اسی کی وجہ سے قوانین خواتین کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہے. دوسری بات یہ کہ ریاست کا یہ ایک فرض ہے کہ جہاں پر ایک برائی معاشرے میں موجود ہے اس کے لیے قانون لائے اور پورے طریقے سے اور تسلی سے اس کی عورت کی پروٹیکشن کے لیے کام کرے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں علماء حضرات یا جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، وہ بالکل بیکار باتیں کر رہے ہیں. طاہر الاشرفی صاحب نے بات صحیح کی ہے کہ بھائی جو اچھی چیز ہے اس کو اجاگر کریں، اور اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور سنگین مسئلہ ہے. ہمیں اب اس حکومت قوانین بہتر بنانا چاہیے، بالکل بنانا چاہیے، لیکن ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے اسمبلی میں قانون پاس کر دیا اور وہ خود بخود عمل درآمد ہو جائے گا. اب بہت سارے ایسے اس میں بھی ایشوز ہیں اس بل میں جس پہ عمل درآمد ہوگا. اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ کوئی نئے طرز سے عمل درآمد ہوتا ہے یا جیسے پچھلے قوانین موجود ہیں اسی طرح کی امپلیمنٹیشن اس کی بھی رہتی ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.